അത് സൗമ്യ വന്നിട്ട് ടൈം വന്നിട്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റഡിക്ക് ടൈം വന്നിട്ട് ഫോട്ടോക്ക് വന്നിട്ട് النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحناس الذي يوسوس في الناس. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد ما في دين الله صلاه دائمه بالدوام المنكره. امين. اللهم صل وسلم ما كرنا من كلامك الذي يهدي حبيبك وصلى الله عليه شامله. وتخفف من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الى ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب الحضورين والحديين والخدتين والمحيين والتبوتين وسائر اولياء الله تعالى كلهم اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب العالمين. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما خلق الله وما ذرى وما برع فسأكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد من غيره. فقال الله تبارك وتعالى لعمدك وعيشك وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. أقسم الله تعالى بحياة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وروي أن أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم وأنه دعا الخليقة إلى الله تعالى عند بني الأنوار وخلق الأرواح. ويعيد ذلك قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصر قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وروي أن نور العرش والكرسي واللوح والقلم والشمس والقمر خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم. وأن نور العقل والأبصار وخلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم. وأن من نور تستمد جميع الأنوار بقدرة خالقه الواحد القهار. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نورا بين يديه الله تعالى قبل ان يخلق ادم ب1000 عام وكان نوري يسبح الله تعالى وتسبح الملائكه بتسبيحه فاحبطني الله الى الارض في صلب ادم عليه الصلاه والسلام وجعلني في صلب نوح في السفينه وقذف بي في صلب ابراهيم عليه السلام ولم يزل ينقلني من الاسلاب الكريمه الفاخره الى الارحام الزكيه الطاهره الى ان اخرجني الله من بين ابوين لم يلتقيا على سفاح القلب. فوافق ذلك سورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تبارك وتعالى له أنت المختار المنتخب وعندك مستودع نوري وخصوص هدايتي ثم أخفى الخليقة في غيبه وغيبها في مخلوق علمه ثم أنشأ العوالم وبسط الزمان وهو الماء وأخرج الريح وأثار الزمن فرفع عرشه على الماء وبسط الأرض على ظهر الماء ثم أنشأ الملائكة من أنوار ابتداعها وقرن بتوحيده نبوة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فشهدت بنبوته في السماوات قبل مبعثه في الأرض إلى أن أخرجه الله تعالى آخر الزمان ظاهر الإسلام فسأل الخليقة إلى الله تعالى أولا وآخرا 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 وعلانية وسرا ومن وافقه قوة من ذلك النور اهتدى إلى سره واستنار واضح أمره. الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
حسن حسين وروار شروار صلوات الوير صلى الله தாங்கிடும் பாதம் புஜத்தால் குணசர் மூஹியத்தீனும் வருவார் குணமுடன் சொலவாத்துல் வீரே ஸல்லல்லாஹு
கண்ணியத்துக்கும் மதிப்புக்குரிய உலமாக்களே, அன்பிற்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, ஒரு சிறப்பான மதித்து நாங்கள் கொண்டு கூடியிருக்கின்றோம். அதில் இன்னும் ஒரு பாக்கியத்தை அடையக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தையும் அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கின்றான். அதாவது சகிக்குரிய முஸ்லிம் மௌலவி அவர்கள் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது திருமுடியை கல்விய தண்ணீர் இங்கு கொடுப்பதற்கு காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். அதன் பிரயோஜனத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சற்று ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். காரணம், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவனது அருள்மறையில் கூறுகின்றான், வமா அர்ஸல்நாக இல்லா ரஹ்மத்தல் லில் ஆலமீன், உங்களுக்கு ஒரு அருளாகவே நான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அனுப்பியிருக்கின்றேன் என. அவர்கள் உடல் இருக்கக்கூடிய உப்புக்கள், அவர்கள் கல்வி பொருட்கள் என்ன இருந்தாலும் எல்லாமே அருள்தான். அவர்கள் உமிழ்நீர் அருள், அவர்கள் பார்வை அருள், அவர்களது முடி அருள், அவர்களது வியர்வை அருள், எல்லாமே அருள்தான். அவர்கள் இல்லாவிட்டால் எதுவுமே இல்லை. அவர்களை படைக்காவிட்டால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எதையுமே படைத்திருக்க மாட்டான். எனவே கண்மநாயகம் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது மனைவிமார்களில் ஒருவர் உம்மு ஸலமா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா, அவர்களிடத்தில் ஒரு வெள்ளி சலங்கை இருந்தது. சஹாபாக்கள் நோய்வாய்ப்பட்டால் கண்மநாயகம் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது மனைவி உம்மு ஸலமா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களது வீட்டுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொடுத்து அனுப்புவார்கள். அந்த வெள்ளிச்சலங்கையை அந்த பாத்திரத்துக்குள் போட்டு உசுப்பி கொடுப்பார்கள். சஹாபாக்கள் கொண்டு போய் குடிப்பார்கள். நோய் குணமாகிவிடும். காரணம் என்ன தெரியுமா? கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அகிலத்தாருக்கு அருள்கொடை அந்த உத்தம தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முடிகள் அந்த சலங்கைக்குள் இருந்தது. அந்த முடிகள் நனைந்த வழக்கத்தினால் அது ரஹமத்தாக மாறி அந்த தண்ணீரும் அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக மாறி. ஆனால் சஹாபாக்கள் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹும் அவங்களுக்கு ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டால் அந்த அவர்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணீரை கொடுத்து அனுப்புவார்கள். அந்த முடியை போட்டு உசுப்பி கொடுப்பார்கள். சஹாபாக்கள் குடிப்பார்கள். நோய் நிவாரணத்தை பெறுவார்கள். அதே போன்று தங்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹஜ்ஜில் வைத்து மினாவில் தங்களது முடியை சிரைத்தார்கள். முடியை சிரைத்த போது சஹாபாக்களுக்கு பங்கு வைத்துக் கொடுத்தார்கள். அதில் ஒரு முடி ஹாஜிப் பின் வலீத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் இஸ்லாத்தில் இருந்த மாபெரும் வீரர். அவர்கள் அந்த ஒரு முடியை தங்கள் தொப்பிக்குள் வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது ஒரு முடியை ஹாஜிப் பின் வலீத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் தங்களது தொப்பிக்குள் வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் பங்கு பற்றி எந்த யுத்தத்திலுமே அவர்கள் தோல்வி நடந்தது கிடையாது. காரணம் என்ன? கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது அந்த முடி அந்த தொப்பிக்குள் இருந்தது. எனவே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முழுமையாக ரஹ்மத்தே தான். அவர்கள் எந்த அம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்கள் பார்வை யாரும் படுகின்ற ஒரு பூமி மீது அந்த பூமியின் வழியாக இருந்தார். சஹாபாக்கள் அனைவரும் வழிமார்கள் தான். அவர் பார்வையும் ரஹ்மத்துத்தான், அவர்கள் முடியும் ரஹ்மத்துத்தான், அவருடைய உமிழ்நீரும் ரஹ்மத்துத்தான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்கள் பார்த்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். ஒரு நாள் கூட அவர் உமிழ்நீர் கீழே இருந்தது கிடையாது. ஏன்? பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற கையை எடுப்பார்கள். அந்த உமிழ்நீரை எடுத்து அந்த உடம்பெல்லாம் பூசிக் கொள்வார்கள். அதை வைத்தால் ஒரு ரத்தம் உலகத்தில் கிடையாது. என்னை போட்டு சாதாரண மனிதர்கள் கூறுகின்றார்கள். நாம் துப்பினால் ஒரு மனிதன் அதை கையில் எடுப்பானா? முதலாவது எடுப்பார்கள். எடுப்பானா? எடுத்து பூசினால் நாட்கள் முடிவற்ற நாட்களாகத்தான் இருக்கும். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நீர் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வாசனத்திற்கு விடைவிடப்பட்டது. எனவே அவர்களுக்கு தேர்தலிருந்து அந்த முடியை நரைத்து தண்ணீர் போட்டுக் கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைத்திருக்கின்றது. அதை இப்போது எல்லோருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பங்கு வைப்பது காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே அதை எடுத்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொடுத்தால் நம்ம நாயகம் நோய்கள் வேண்டும் கொடுத்தால் இன்ஷா அல்லாஹ் தஆலா அவர்கள் நோயை நீக்கி பூர்ண குணத்தை கொடுத்தார்கள். அனுபவம் சந்தேகங்கள் முஹம்மதின் வஅலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். இல்லை
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كل السرور بدا بشهر المولد شهر بدا فيه جمال محمد في ليلة منه أضاء على الورى نور المحيي بالفخار الأوحدي. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كلام القديم والفرقان المجيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. பெரும் சங்கைக்கும் மதிப்புக்குரிய பலமா பெருமாக்களே, அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. நாம் இப்பொழுது இந்த இடத்தில் ஒன்று கூடி கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது மௌலித் ஷரீஃபை ஓதினோம். இது இன்டர்நெட் உண்டான உண்டா அல்லது ஆகியிருந்து உள்ளதா என்ற ஒரு பிரச்சனை உண்டு. அதாவது இது இன்டர்நெட் உண்டானது அல்ல என்பதற்கு புதியமான ஹதீஸ்கள் எமக்கு தெளிவுகளை தந்து கொண்டே இருக்கின்றது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது காலத்தில் ஒருவரை தங்களது சிறிய தகப்பனார் அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் அவர்களது வீட்டுக்கு கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சென்றார்கள். அங்கு சென்று பார்த்தால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது பிறப்பின் போது ஏற்பட்ட அற்புதங்கள், அவர்கள் சிறப்புகள், அவர்கள் கண்ணியங்கள் இவைகளெல்லாம் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கு குழுமியிருந்தவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், சர்வா சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள், அல்லாஹ்வை புகழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள், மௌலிது வைபவத்தை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மௌலிது என்றால் பிறப்பு என்பது அர்த்தம். மௌலிது என்றால் பிறப்பு, பிறந்த இடம், இப்படியாக அரபு பாஷையில் அரபு அகராதில் பல அர்த்தங்கள் உண்டு. எனவே நாங்கள் இப்போது கிதாபுகளுக்கு ஓடினோம். அவருக்கு கிதாபுகள் அவசியப்படவில்லை, அவர்கள் அனைத்தையும் அறிந்திருந்தவர்கள். எனவே அவர்கள் சிறப்புகளை பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். இந்த காட்சியில் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வந்து அவரானிக்கு பின்பு என்ன கூறினார்கள்? பேசவில்லை, நிறுத்துங்கள், சிரிக்கின்ற கூறவில்லை. நிச்சயமாக எனது சிபாரிசு மறுமை நாளில் உங்களுக்கு கட்டாயமாக கிடைக்கும் என்றார்கள். எனவே அதை வைத்துத்தான் எமது முஸ்லிம்கள் 1400 ஆண்டு காலமாக ரபியுல் அவ்வல் மாதம் வந்தால் மிக விமர்சையாக கொண்டாடுகிறார்கள். அதே போன்று இன்னொரு தடவை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய சஹாபியுடன் ஆமிர் அன்சாரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்றார்கள். அங்கு பார்த்தால் அங்கும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு ஒரு வைபவத்தை, ஒரு விழாவை தங்கள் வீட்டில் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உற்றார்கள், உறவினர்கள், அக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரையும் தங்களது வீட்டில் அழைத்து வைத்து விமர்சையாக தங்களது வீட்டில் ஒரு விழாவை, ஒரு வைபவத்தை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எதை அடிப்படையாக வைத்து கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கண்ணியப்படுத்தும் முகமாகவும், அவர்கள் பிறந்த நாளை சிறப்பிக்கும் முகமாகவும், மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்கும் முகமாகவும் கொண்டாடக்கூடிய இந்த காட்சியை
கண்மநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வந்து பார்த்து என்ன சொன்னாலும் தெரியுமா, இந்த வைபவத்தை நடாத்துவதற்கு காரணப்படாத இந்த வீட்டுக்காரரை பார்த்து கூறினார்கள், இன்னொரு பதாரக அவ்வாறு அம்மா வர்மநாயகத்துக்குள்ளும் எத்தனை லட்ச மண் சாரத்தை இழக்க நஜா நஜாதி அவசரமாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அதாவது இன்னொரு பதாரக அவ்வாறு அம்மா அந்த வீட்டுக்காரரை பார்த்து சொன்னார்கள், நிச்சயமாக அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு ரஹமத்துடைய வாசலை அவரது அருள்வாசலை திறந்து தந்துவிட்டால் வர்மநாயகத்துக்குள்ளும் எத்தனை நடக்க இப்போது உங்களுக்காக மக்கள் எல்லோரும் அல்லாஹ் தஆலாவிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், இஸ்திக்பார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் செய்வது போன்று யார் செய்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம், உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நீரேற்றம் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைத்தே ஆம் என்று கூறினார்கள். எனவே அதை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் கண்மநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறந்த நாள் ரபியுல் அவ்வல் மாதம் வந்தவுடன் உலகமெல்லாம் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்றது, விழாக்களை எடுக்கின்றனர், தான தர்மங்களை செய்கின்றார்கள், விவாதங்களை செய்கின்றார்கள். இவர்களுக்கு நிச்சயமாக நன்மை உண்டு என்பதை எமது வழிகாட்டிகளான எமது மார்க்கத்தின் தலைவர்களான இமாம்கள் தங்களது கிரந்தங்களில் அழகாக தெளிவாக பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த மாதம் வந்தவுடன் மகிழ்ச்சியை கொண்டாடுவதற்கு இமாம்கள், பெரியவர்கள், சாதிகள், நல்லையார்கள் குர்ஆனையே ஆதாரமாக காட்டுகிறார். அதாவது அல்லாஹ்வுடைய அருள், அவனுடைய அருள், அந்த அருளை கொண்டு நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடையுங்கள். அருள் யார்? அல்லாஹ் தஆலாவுடைய அருள் யார்? கண்மநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை வைத்து நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடையுங்கள், சந்தோஷப்படுங்கள். மகிழ்ச்சி அடைந்து சந்தோஷப்படுவது எப்படி? அவர்கள் பிறந்த நாளை கொண்டாட வேண்டும். எப்படி எப்படியெல்லாம் சந்தோஷப்பட முடியுமோ அப்படியெல்லாம் சந்தோஷப்படுவதற்காக வேண்டித்தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பல்யஃப்ரஹூ, நீங்கள் சந்தோஷப்படுகிற இந்த வார்த்தையை அந்த குர்ஆன் ஷரீஃபிலே உபயோகித்திருக்கின்றான். எனவே இந்த மாதம் வந்தவுடன் ஆரம்பத்தில் நான் வைத்துள்ளே படித்து காட்டினேன். குல்லு சுரூரி மராவி ஷஹரில் மௌலிதி ஷஹருல் மராவி ஜமால் முஹம்மதி. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சிகள், ஆனந்தங்கள் அத்தனையுமே வெளிப்பட்ட மாதம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறந்த மாதம் தான். அவர்கள் நானும் இல்லை, நீங்களும் இல்லை, வானும் இல்லை, பூமியும் இல்லை, எந்த படைப்புமே இல்லை, எதையுமே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா படைத்திருக்க மாட்டான். எனவே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறப்பிடக்கூடிய மகிழ்ச்சி தான். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை ஒருபோதும் யஹூதி நஸ்ரானி ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள். அல்லாஹ் தஆலா கூறிவிட்டான், வரம் தர்லா அந்தல் யஹூது வரம் நஸாரா ஹத்தா தத்தபியல்லம். நபியே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யஹூதியும் நஸ்ரானியும் உங்களை பொருந்திக் கொள்ளவே மாட்டான் என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனில் அழகாக தெளிவாக ஆணித்தரமாக சொல்லியிருக்கிறார். எனவே இந்த ரபியுல் அவ்வல் மாதம் வந்தவுடன் முஸ்லிம்கள் உலகளாவிய ரீதியில் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள், விழாக்கள் ஏற்படுத்துகின்றார்கள், அவர் சிறப்புகளை பேசுகின்றார்கள், அவரை கண்ணியப்படுத்துகின்றார்கள். அதே வேளையில் யஹூதிகள், நஸ்ரானிகள் இதற்கு மாற்றமாக சதிகளை செய்து முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் விஷம கருத்துக்களை ஒதுக்கிவிட்டார்கள். இது ஷிர்க் என்று சொல்வாங்க. மௌலித் ஒரு ஷிர்க். எல்லாத்துக்கும் ஷிர்க் என்று கூறுவார்கள். அதாவது இப்போ நாங்கள் கண்மநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது முடியை கலங்கிய நீரை குடித்தோம், பழக்கத்தை அடிப்படையாக மனதில் வைத்துக் கொண்டு குடித்தோம். இதை அவர்கள் எதற்கு சொல்வார்கள்? ஷிர்க் என்று கூறுவார்கள். ஷிர்க் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியுமா? இணை என்பது அர்த்தம். அது அகராதி அர்த்தம். ஷரியத்திலே அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? அதாவது ஷிர்க் என்றால் ஒரு சிலையை கல்லாலோ, மண்ணாலோ, தங்கத்தாலோ, பித்தளையாலோ தயாரித்து வைத்துக் கொண்டு வளர்ந்துதான் ஷிர்க். அப்படியாக இருந்தால் இயற்கை குடித்தவர்கள் ஷிர்க், அதாவது சிலை வழங்கிவிட்டார்கள். அப்படியாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மனைவி உம்மு சலமா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் தான் சஹாபாக்கள் சிவார் செய்து காட்டினார்கள். சஹாபாக்கள் அப்படியாக இருந்தால் அதை குறித்த சஹாபாக்கள் அனைவருமே சிலை வழங்கிகள். இவர்கள் அபிப்பிராயப்படி அடுத்ததாக இந்த மௌலிதை எதிர்ப்பதற்காக, நபி ஸல்லல்லாஹு அவமதிப்பதற்காக, நபி ஸல்லல்லாஹு கேவலப்படுத்துவதற்காக, அவர்களை புகழை அழித்தொழிப்பதற்காக யஹூதிகள் சதி செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் சரித்திரத்திலிருந்து லண்டனில் தயாரிக்கப்பட்ட கொள்கையை கொண்டுதான்
அதாவது மௌலிது சாப்பாட்டை மௌலிது போது திங்கக்கூடிய அந்த சாப்பாடு பன்றி இறைச்சியை விட மோசமானது. பன்னிரட்சிகளை கம்மியாக ஒன்றுதான் யாரும் சின்ன விரும்பவே மாட்டார். பன்னிரட்சி சாப்பாட்டாலும் பரவாயில்லை, அறுவடை கொடியதான் மௌலிது சாப்பாடு என்று அவர்கள் கூறிய தயாரித்த கொள்கை அது அச்சிட்டவர் நூலில் வெளியிட்டு போய் நான் பார்த்தேன். லண்டனில் யகூதிகளால் தயாரிக்கப்பட்ட கொள்கை மௌலிதை எடுத்துக்கொண்டே இருந்தார். அப்படியாக சஹாபா செல்வத்தில் யார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது சிறிய தகப்பனாரின் மகன் அப்துல்லாஹ் அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் வீட்டில் இந்த வைபவத்தை நடாத்தப்படும் போது அவர்கள் உடனே தடுத்திருக்க வேண்டும். அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சமவழித்த வைபவத்துக்கு வந்தார். அன்சாரி வீட்டில் நடக்கக்கூடிய வைபவத்தை உடனே தடுத்து நிறுத்திருக்க வேண்டும். மாறாக என்ன செய்தார்கள்? இன்னல்லாஹு தஆலா ரஹ்மான் பல் மலாயிகத்து குல்லுஹும் யஸ்தக்பிரூன மன் ஃபஅல ஃபிஅலக நஜா பினஜாத் கமா قال ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நிச்சயமாக அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு ரஹ்மத்துடைய வார்த்தையை தந்து விட்டார். மலக்குகள் உங்களுக்காக இஸ்திக்பார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் செய்வது போன்று இந்த வைபவங்களை யார் செய்தாலும் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த பாக்கியம் கிடைத்தான், அந்த கிடைத்தும் கிடைத்தான் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அனுமதித்தார்கள். அதை முஸ்லிம்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பரம்பரை 1400 ஆண்டுகள் வரைக்கும் நாங்களும் இந்த இடத்தை கொண்டு கூடினோம், ஓடினோம், மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இதற்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுக்கு நாங்கள் கோடி கோடி நன்றி செலுத்த வேண்டும். காரணம் என்ன? யகூதிகளின் மாயவலையில் சிக்காமல் அல்லாஹ் தஆலா எங்களை பாதுகாப்பதற்காக. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மௌலிதின் சிறப்பு ஏராளம் உண்டு. பல நாட்கள் நமக்கு ஆறாம் உண்டு என்பதை புரிந்துவிட்டு, ஆனால் அவைகளை கூறுவதற்கு நேரடியாக காரணம் தான் இமாம் சுயூத்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. சுயூத்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி சாதாரணவர் அல்ல. இவர்கள் சொல்வார்கள் மௌலிது வயிறு வளர்ப்பதற்காக வேண்டி இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது என்று. அது சுத்தப்போய் பர்தின் மௌலிது யார் இயற்றியது? ஏறத்தாழ 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மஸ்ஜித் நபவியில் ஹதீபாக இருந்த ஜாபர் பர்தின் ரஹ்மத்துல்லாஹி இயற்றியது. இது போல நீங்கள் பார்க்கலாம். மஸ்ஜித் நபவி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி பள்ளிவாசல், அது ரசூலுல்லாஹ் ஜியாரத். அந்த ஜியாரத்தில் இருந்து மாதாவின் பைக்கி மிம்பரி சௌதத்தும் ஜியாரத் ஜன்னா, எனது வீடு எனது மிம்பர், இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இடம். அது சுவர்க்கத்தின் பூங்காண்டு வர்ணித்திருக்கிறார்கள். அதற்கு தான் இன்றும் அந்த இடத்தை அடையாளம் காட்டுவதற்காக இன்னும் மஸ்ஜித் நபவியில் போய் பார்த்தால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி தலைமாட்டு பக்கத்தில் ஒரு வெள்ளை காப்பட் வைட் காப்பட் என்று கூறுவார்கள். அதுக்கு ரெண்டு சொல்வதற்கு போட்டி வருவார்கள். அந்த வைட் காப்பட்டில் கிப்லாவுக்கு நேராக நின்று இடது பக்கமாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தலைமாட்டு பக்கத்தில் சுவரில் சங்கடத்தில் அலங்காரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய காட்சி இன்னும் பார்க்கலாம். சுபாரமாக வரக்கூடிய வரிகள் தண்ணீர் இடம் கண்ப நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் புதுப்புறம். அந்த புதுப்புறத்தை செவிப்பார்கள். அதே போன்று சில தாழ்நாட்டு பக்கத்து பார்த்தால் இன்னும் வழிகள் இருக்கின்றன. இந்தியாவில்
இருந்தால் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டதாக எப்படி வீட்டில் அவர்கள் ரியாசில் எப்படி எழுதப்பட்டது வரிகள் தான் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்கள் உங்களுக்கு போதிக்கக்கூடியவர்கள் யஹூதி நஸ்ரானி கூலியாளர்கள் என்பதை நாங்கள் உறுதியாக மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் மௌலிசரிவை பற்றி மிகு நாட்டில் 700 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மாபெரும் இமாம்களில் ஒருவர் சுயூத்தி இமாம், இஸ்லாத்துக்கு மாபெரும் சேவை செய்தவர்கள். இந்த மதசாட்டில் கூறப்பட்டு தஃசீர் ஜலாலைன் அதுவும் அவரால் எழுதப்பட்டது. உலகத்தில் 600க்கும் அதிகமான மாபெரும் சிறந்தங்களை இஸ்லாத்துக்காக உதவி மாபெரும் சேவை செய்த அந்த சுயூத்தி இமாம் என்ன சொல்கிறார்கள், ஒரு முஸ்லிமின் வீட்டில் மௌலிசரி ஓடப்பட்டால் அந்த வீட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் என்ன? இல்ல அப்பத்தில் மலாய்க்காவி அகிதாரிகள் மகான் இவன் தங்களுக்கு தெரிவதில்லை. ஒவ்வொரு முஸ்லிமுக்கும் அல்லாஹ் தஆலா பல மலக்களை சாட்டியிருக்கின்றான். வலப்பக்கத்தில் மலத்தில் நன்மையில் இருந்தார்கள், இடது பக்கத்தில் தீமையில் இருந்தார்கள். அதை ஒவ்வொரு மூமினும் நம்பித்தாக வேண்டும். நாம் முஸ்லிம் அல்ல, மூமின் அல்ல. அப்படியாக இருந்தால் மலக்களை நம்மால் பார்த்துக் கொள்ள முடியாது. அவர்கள் எங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போன்று இமாம் சுயூத்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி அவர்கள் குர்ஆன் ஹதீஸிலே ஆராய்ச்சி இஸ்திம்பாவுடைய அடிப்படையில் என்ன கூறுகின்றார்கள், ஒரு முஸ்லிமுடைய வீட்டில் ஒரு இடத்தில் மருந்து ஓடப்பட்டால் இல்ல ஹப்பத்தில் மலாய்க்கா அந்த மனத்தை மறுக்க சொல்லுங்கள் மாட்டார். அந்த இடத்தில் யார் யாரையெல்லாம் எத்தனை பேர் கொண்டு கூடியிருக்கிறார்களோ அத்தனை பேர்களை மனத்தில் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எம்மால் அவரை பார்த்துக் கொள்ள முடியாது. அருள் அல்லாஹ்வின் ரஹ்மத் அந்த இடத்தை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, மலக்களை பற்றி விசேஷமானதை பற்றி சுயூத்திமா குறிப்பிடுகிறார்கள். நூல் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் சம்பவளிக்கின்றார்கள். மீகாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம், இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம், ஹர்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம், அல்நாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம், சாஃபூன் ஹாஃபூன் வ தரூமியூன் பைன்னஹும் யுஸல்லூன அலா மன் ஃபதலன் அலா மன் கான ஃபதலுல் இக்ராம் மௌலி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இந்த மலக்குகள் அனைவரும் யார் யாரெல்லாம் ஒரு மௌலிது வழிபாட்டை நடத்துவதற்கு காரணமாக இருந்தாரோ அவர்களுக்காக, அது கூடியிருக்கக்கூடியவர்களுக்காக யார் மலக்குகள் சர்வாத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என சுயூத்தி என்ற கிரந்தத்தில் குறிப்பிடுகின்றார்கள். மேல்மக்காக மாறி முஸ்லிம் கூறியதை வைத்தி மௌலிது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இல்லா ரஃபஅல்லாஹு தஆலா கஹஃப. ஏதாவது முஸ்லிமுடைய வீட்டில் கண்மணி நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது மௌலித் ஷரீஃப் ஓதப்பட்டால் அந்த இடத்தை அந்த வீட்டை விட்டு அல்லாஹ் பஞ்சத்தை ஒதுக்கி விடுகின்றார். அந்த வீட்டுக்கு ஒருபோதும் பஞ்சம் வராது. அது மட்டுமல்ல, வரக்கூடிய பயங்கரமான வாசி வேதி பலனாக போன்ற நோய்களை விட்டு அல்லாஹ் பாதுகாக்கின்றான். அது மட்டுமல்ல, தீவிரத்தில் எடுத்து பாதுகாக்கின்றான். என்னென்ன சோதனைகள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் உலகத்தில் மக்களுக்கு மத்தியில் அறிமுகப்பட்டிருக்கின்றனோ கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் மலாய்கள் முசீபத்துகள் அத்தனை விட்டு வந்தார்களா அந்த வீட்டை பாதுகாத்துகின்றான். அடுத்த விரோதிகளின் தாக்கங்கள், விரோதிகளால் ஏற்படுத்திய பாதிப்புகள் அவைகளுக்கு பாதுகாக்கின்றான். பொறாமைக்காரர்களின் கருவிகள் பாதுகாக்கின்றான். வைரஸ் கண்டிஷ்டியுள்ள மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள். அந்த கண்டிஷ்டிக்காரர்களின் பார்வையினால் வரக்கூடிய பாதிப்புகளுக்கும் அல்லாஹ் அவர்களை பாதுகாக்கின்றான். திருட்டு தொலைகளும் திருடர்களின் தாக்குதல் திருடர்களின் தொலைகள் அவைகளும் பாதுகாக்கின்றான். அவர்கள் அழகி ஜவாப் முன்கர் நக்கீர் அந்த மனிதர் மரணித்தார். முன்கர் நக்கீர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கருதி வந்து கேள்விகளுக்கு இருக்கும்போது அந்த கேள்வியை அல்லாஹ் தஆலா வெளிப்படுத்தி கொடுக்கின்றார். அத்துடன் அவர் பகாரதி மக்கள் இருக்கின் இந்த மலைக்கு முக்தவில் சர்வ சக்தி உள்ள அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சன்னிதானத்தில் மறுமை நாளில் அவர்கள் திருப்புற அந்தத்தை அடைந்து கொள்வார் என இமாம் சுயூத்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி மேலும் நபி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது மௌலித் ஷரீஃபின் சிறப்புகள் ஏராளம் உண்டு. அதே வேளையில் நபி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மௌலித் ஷரீஃபை பற்றி கூறும்போது சைஃபுத்தாரி என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஹஸனுல் பஸரி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அவர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள், வதித்து லவ் கானனி மிஸ்லு ஜபல் உஹுதின் லஅன்தது அலா க்ராதி மௌலித் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். என்னிடத்தில் உஹது மலையோடு சந்தேகம் இருந்தாலும் அது அத்தனையுமே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது
மௌலிதுக்கு செலவு செய்வதை விட எனக்கு சிறந்தது வேறு ஒன்றும் கிடையாது. என்னிடத்தில் ஒரு மலையளவும் தந்தை இருந்தாலும் வேறு எந்த வழியும் செலவு செய்வதை விட, வேறு எந்த தர்மத்திலும் செலவு செய்வதை விட நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது மௌலிதுக்காக வேண்டி அதை செலவு செய்வதுதான் என்னிடத்தில் மிகவும் விருப்பத்துக்குரியது, மிகவும் உகந்தது என யார் சொல்கிறார்கள்? இமாம் ஹஸன் பஸ்ரி அவர்கள் தாபீங்களுக்கும் தலைவர். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்துக்கு அடுத்த காலம் தாபீங்கள் காலத்தில் உள்ளவர்கள். மேலும் ஈராக்கில் அரங்கிக்கக்கூடிய ஜுனைது பக்தாதி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் 1300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொல்கிறார்கள், மௌலிது இன்று நேற்று இந்தியாவிலிருந்து வைவளர்ப்பதற்காக வேண்டி தயாரித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு கூறுகிறார்கள். அவர்கள் ஈராக்கில் உள்ளவர்கள், பங்களாதேஷ் அவர்கள் தியாகம் செய்தது. அவர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள்? மன் ஹதர ரசூல் வஅன்ன கதரஹு ஃபகத் பாஸில் ஈமான். யாராவது கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மௌலித் ஷரீஃப் ஓதப்படக்கூடிய இடத்துக்கு எடுத்தாங்க செல்கிறார். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும், அவர்களை மதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அவன் சென்றால் அவர் மரணிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவன் ஈமானுடைய பாக்கியம் பெற்றவனாக வண்ணத்தோடு சுவர்க்கம் செல்வார் என்பதை அவர்கள் 1100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே அவர்கள் அறிவித்து வைத்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று மறுபடியும் காட்டி நமக்கு அவர்கள் கூடிய கருத்தை மட்டும் கூறி நான் முடித்துக் கொள்கின்றேன். இவர்களும் இவர்களும் காட்நாட்டை சார்ந்தவர்கள், மறுநாள் அவர்கள் தியாகம் இருக்கின்றது. 1200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர்கள், அவர்கள் பெரும் தியாகத்தை பெற்றவர்கள். மண் ஹரியாவை அதில் கிராதி மோர்கிறது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாமன். யாராவது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது மௌலித் ஷரீஃபுக்காக வேண்டி ஒரு உணவை ஏற்பாடு செய்து வஜமான் இஹ்வானன் இஸ்லாமிய சகோதரர்களை ஒன்று கூட்டி ஒரு விளக்கை ஏற்றி அதை வைத்துத்தான் முன்பு முஸ்லிம்கள் தாக்கல் சிறுகாலத்தில்தான் ஒரு மௌலித் வைப்பது ஒரு குத்து விளக்கு ஏற்றுவார்கள். அது அந்த காலத்தில் மின்சார விளக்கு இல்லாத காரணத்தால் செய்வது பிரச்சனை இல்லை. இன்று தாராளமாக மின் விளக்கு இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் அவசியம் இல்லை. ஆனால் அதை அந்த காலத்தில் விளக்கு ஏற்றிய காரணத்தால் அதை ஒரு காரணமாக அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். ஒரு விளக்கின் ஒரு தீ அந்த வீட்டுக்காரர் அந்த சமூகம் வைக்கக்கூடியவர் சுத்தாரை அணிந்து ஏன் அத்தர்கள் பூசின்றோம், பாசத்துக்கு ஏன் பாதிக்கின்றோம், அவர்கள் 1200 ஆண்டுகளுக்கு கூறி வைத்திருக்கிறார்கள். சுத்தாரை அணிந்து வாசனை அத்தர்களை பூசி தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தான். எதற்காக தெரியுமா? உலக லோகாய நோக்கங்கள் இல்லை. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறந்த தினத்தை அவர்களை கௌரவிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையை மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளவாறு செய்தால் மறுமை நாளையில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இவ்வாறு நடந்த மனிதர்களை கபரிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டதன் பின்பு யாரை சேர்க்கிறான்? நபிமார்களுடைய கூட்டத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சேர்க்கிறான். இருப்பான். அதை இன்னும் ஒரு விசேஷத்தை கூறுகிறார்கள். மௌலிது வைபவங்கள் நடாத்தப்படக்கூடிய இடத்தில் காசு அந்த காலத்தில் திர்ஹம் திர்ஹம் அதிகமாக வெள்ளிக்காக பாதிக்கப்பட்டது. அதை சேவைத்து கூறுகிறார்கள். அது இந்த காலத்தில் திர்ஹம் இல்லாவிட்டால் கருவாயாக இருந்தாலும் சரிதான், வெள்ளிக்கு அதாவது சித்தரை போன்ற காவாக இருந்தாலும் சரிதான், அந்த காசை எடுத்து அதில் கஸ்தூரி அல்லது வாசனை பொருட்களை பூசி கஸ்தூரி பூசப்பட்ட திர்ஹங்கள் காசுகளை அது சின்னதான் சார்ந்தவன், அது தங்கமாக இருந்தாலும் சரிதான், வெள்ளியாக இருந்தாலும் சரிதான், வேற ஏதாவது பொருட்களாக இருந்தாலும் சரிதான், காசிக்கு வாசனை திரவியங்களை பூசி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மௌலிது கொள்ளப்படக்கூடிய மஜ்லிஸில் வைத்து அந்த காசை எடுத்து அந்த காசுகளை எடுத்து தங்களது சாதிகளுடன் கலந்து கொண்டால் அது பறக்கத்து ஏற்படும். ஏன் அந்த காசு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மஜ்லிஸில் அவர்கள் புகழ் வாசிக்கப்படும் போது அவர்களை புகழ்ந்து பாடப்படும் போது அந்த இடத்தில் மரத்தில் ஒப்புக்கொள்கின்றார்கள். அல்லாஹ் ரஹ்மத் இறங்குகிறது. அந்த ரஹ்மத்து அந்த பரக்கத்து அந்த காசுக்கு சேர்க்கின்றது. அதன் பின்பு அந்த காசை எடுத்து அதை தனது காசு கலந்து கொண்டால் அதன் பறக்கத்து ஏற்படும். பல எத்தனை சாதிப்புகா அந்த மனிதனுக்கு ஒருபோதும் வறுமை ஏற்படாது. பல அகமும் உயர்வு பறக்கத்து மௌலிது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நபி ஸல்லல்லாஹு பறக்கத்தின் காரணத்தால் அவரது கை ஒருபோதும் காசை விட்டு ஓடாது என அவர்கள்
ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி அவர்கள் கூறுகிறார்கள். எனவே பெருநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் புகழை மறைப்பதற்கு இந்த 1400 ஆண்டு காலமாகவே பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். குர்ஆன் ஓதி பாருங்கள், பக்கரா எடுத்து பாருங்கள், ஆயத்தை எடுத்து பாருங்கள், எல்லா இடத்திலும் அதிகமான யூதர்களை பற்றி வரக்கூடியவர்களே பாருங்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் புகழை மறைப்பதற்கு தௌராத்திலிருந்தும் ஜபூரிலிருந்தும் இஞ்சிலிருந்தும் அழிப்பதற்கு யஹூதிகள் எவ்வளவு பாடுபட்டார்கள் என்பதையெல்லாம் தெளிவாக குர்ஆனில் பார்த்துக் கொள்ள முடியும், ஹதீஸ்களில் பார்த்துக் கொள்ள முடியும். எனவே அவர்கள் வந்து செய்வது 1400 ஆண்டு காலமாக செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள், இப்போது செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள், இனியும் செய்யத்தான் போகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் அதாவது கோயில்களுக்கு கூடிய பாதிரிமார்கள், அதாவது யூத பாதிரிமாராவது கிறிஸ்தவ பாதிரிமாராவது நஸ்ரானிகளுடைய பாதிரிமாராவது வந்து முஸ்லிம்களே நீங்கள் மௌலிகவாதிகள் சிறுக்கு, முஸ்லிம்களே நீங்கள் குமுத்தவாதிகள் இது சிறுக்கு, வியாபாரத்தில் சிறுக்கு அவர்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டார்கள். அவர் என்ன செய்கிறார்கள் தெரியுமா? நாங்கள் இஸ்லாமை அளிப்போம், எப்படி இப்படி நாங்கள் கிறிஸ்தவ முஸ்லிம் நாடாக நாங்கள் கிறிஸ்தவ நாடாக மாற்றினோம் அல்லவா, அதே போட்டு மாற்றுவோம். அதை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம், நாங்கள் பின்னால் இருப்போம், முஸ்லிம்களை எடுத்துத்தான் முஸ்லிம்கள் மூலமாகத்தான் நாம் இஸ்லாத்தை அளிப்போம். உலகத்தில் இஸ்லாமுடைய மார்க்கம் இருந்தது, இப்போது அது இல்லை. முஸ்லிம்களுடைய சமுதாயத்தில் இருந்தார்கள், இப்போது அவர்கள் இல்லை என்ற நிலைக்கு நாங்கள் மாற்றுவோம். இஸ்லாத்துக்குரிய அத்தனையுமே நாங்கள் அழிப்போம், ஒழிப்போம், இஸ்லாத்தை சம்பந்தமாக அழித்து விடுவோம் என்று சவாலிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களது சங்க திட்டத்தின் காரணத்தால் தான் செய்யாதீர்கள், போதாதீர்கள், ஓதாதீர்கள், ஆணிற்கு அதிகமாக போராட்டம் இவர்கள் எந்த சமுதாயத்துக்கும் கிடைத்தால் மாதிரி பாக்கியம் தான் இந்த ஆணி. இந்த ஆணியின் சிலவர்களா இது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் மட்டும்தான் ஆமீன் சொல்லியிருக்கிறார். எந்த சமுதாயத்துக்கு நபிமாருக்கு கிடைக்காத பாக்கியம் இந்த ஆமீன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சமுதாயத்துக்கு கிடைத்தனால் யூதர்கள் மிகவும் பொறாமைப்படுகிறார்கள். முஸ்லிமின் வாயிலிருந்து எப்படியாவது ஆமீனை அப்புறப்படுத்தி வர வேண்டும். ஏன் தெரியுமா? முஸ்லிம்கள் ஒன்று கூடி சிலர் துஆவோட மற்றவர்கள் ஆமீன் சொன்னால் நிச்சயம் அல்லாஹ் கபூல் செய்வார் என்று தெளிவான ஹதீஸில் வந்திருக்கிறது. அதே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், யூதர்கள் மாபெரும் பொறாமைக்காரர்கள். அந்த பொறாமைக்காரர்கள் உங்களுக்கு ஆமீன் கிடைத்ததற்காக பொறாமைப்படுவதோடு வேறு எடுத்து பொறாமைப்படுவது கிடையாது. அதிகம் நீங்கள் ஆமீன் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் என்று எமது மீனவ வேளாளர் தன்மைநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார். இந்த ஆமீனை அழிப்பதற்காக வேண்டித்தான் ஆமீன் சொல்லாதீர்கள், ஆமீன் சொல்லாதீர்கள். அதற்காகத்தான் அதிகம் ஆமீன் சொல்வது எப்படி ஒரு முறை விட்டாலும் ஆமீன் 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 என்று சொல்லி சொல்லியிருப்பதா இல்லை. கூட்டுதான் நடந்தால்தான் அதிகமான ஆமீன் முஸ்லிம்கள் வாழ்கள் வரும். அதற்காக வேண்டித்தான் முஸ்லிம்கள் என்ன செய்தார்கள்? பள்ளிவாசல்களில் 5 நேர தொகைக்கு பின்னால் கூட்டுவா ஒரு வந்தார்கள் 1000 வாழ்காலமாக அது முஸ்லிம்கள் ஆமீன் சொல்லுவார்கள். இந்த ஆமீனை நாகப்படுத்துவதற்காக தான் யூதர்கள் கூறியார்கள், கூட்டுவா வேண்டாம் கூறிவிட்டார்கள். எனவே இப்படியான மனிதர்களுக்கு அல்லாஹ் தலைமை பாதுகாக்கணும். தன்னுடைய நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பார்க்கத்தான் எவன் விமான இஸ்லாத்தை பாதுகாத்து அந்த தன்மை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்பு உள்ளத்தில் பதிந்த நிலையில் இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியேறி அந்த தன்மை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தந்தருவானாக. வாழ்ந்தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். الحمد لله رب العالمين. الحمد يا قيوم في مجيدا وفنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما المولد الشريف مولد المصطفى المجتبى المنيب صلى الله على آله وصحبه وسلم. جعلناه إياكم ممن يستجيب شفاعته يستجيب به من الله رحمته رحمته. الحمد لله رب العالمين.
اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله أصحاب الصالحين الهدي الكريم اجعلنا من خيار أمته واذكرنا بحرمته وحشرنا غضب بزمرته واستعمل أنفسنا في مده نصرته وهينا مستمسكين بدعاته وامتنا على سنة جماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة وإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستسوي بخلائق وترحمها. اللهم إنا قد حللنا وقرعنا مولى النبي الكريم وأطلع علينا ببركته لباس العز والتقديم واسقنا بجواره في دار النعيم ونعمنا بالجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المصطفى وآل حديثك والوفاء أن كلنا عين مسعفا وبابنا بجنة من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وجه شرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار وأصحاب الأبرار أن تغفر ذنوب الأوزار وخلصنا من جميع الوهاج الأخطار واجعل بيننا وبينهم في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه في يسر أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. ذكرنا
Is that?